ஆரம்பிக்கலாம் சார். ஓகே சார். तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके. छहडाला तीसरी ढाल மூன்றாம் கேடயத்தை ஒரு முறை படித்த பிறகு இன்றைய வகுப்புக்குரிய நான்காம் கேடயத்திற்கு செல்லலாம். आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिनता ते शिव मगलाज्ञो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो विविध विचारो जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित हो सोई अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे तिन तिन को जो का त्यो सर धानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उरानो बहिरात्म अंतरयात्म परमात्म जीव त्रिधा है देव जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतरयात्म ज्ञानी द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन में घाति निवारी श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता बहिरात्मता है य जानित जी अंतर आत्म होजे परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे चेतनता बिन तो सो अजीव है पंच भेदता के हैं उद्गल पंच वर्ण रसगंध दुफरस वसु जाके हैं जिय पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी तिष्ठत हो ये धर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछाणो नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमाणो यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अविरत अरुकषाय परमाद सहित उपयोगा ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए शम दम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा चरिये सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी
इह विधि जो सरधा तत्वन की सो समकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन धर्म दया जुत सारो ये हो मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो वसुपदकारी निवारि त्रिशठता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पागो अष्ट अंग यर दोष 25 तीन संक्षेप कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनितन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण पर अवगुण ढांके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदिढ़ावे धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम कर निज धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत किपावे पिता भूप वा मातुल नृप जो होय न तो मद ढाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने तप को मदन मदन मदज प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं जिन मुनि जिन श्रुत जिन को बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं चरित मोह वश लेशन संजम पे सुरनाथ जजे हैं गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल हैं नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष बाण भवन षंढ नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करणी दुखकारी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे दोसो दर्शन धारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयानी काल वृथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे சான்றோர்களே சகடாலா என்று சொல்லக்கூடிய வினையினின்றும் நம்மை பாதுகாக்கும் 6 கேடயங்களாக திகழ்கின்ற இந்த அற்புதமான நூலிலே இதுவரை 4 கதிகள் அதனுடைய துன்பங்கள் அதற்கான காரணம் அந்த துன்பத்தினின்றும் விலகுவதற்கு காரணமாக திகழ்கின்ற நற்காட்சி நல்லறிவு நல்லொழுக்கம் அந்த 3 மணிகளில் முதல் மணியாக திகழும் நற்காட்சியை பற்றி சென்ற சில வகுப்புகளாக பார்த்தோம் அந்த நற்காட்சி சம்யக் தரிசனம் அதனுடைய பிரிவுகள் அதனுடைய குணங்கள் அதனுடைய 25 குற்றங்கள் இவற்றை எல்லாமும் விரிவாக படித்து நிறைவு செய்த பிறகு இப்பொழுது 4வது கேடயமாகிய நல் ஞானம் அதோடு இல்லற அறம் இவ்விரண்டையும் இந்த 4ஆம் கேடயத்திலே சுருக்கமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் பண்டிதர் தௌலத்ராம் அவர்கள் அந்த அடிப்படையில் நாமும் 4ஆம் கேடயத்தில் நல்லறிவை பற்றி முதலில் பார்த்து புரிந்து கொண்ட பிறகு நேரம் இருப்பில் நாம் அடுத்ததாக இல்லற நெறியை பார்க்கலாம்
ஏறக்குறைய முதல் 9 பாடல்களிலே நல்ஞானம் மற்றும் நல்ஞானத்தினுடைய மகிமை, அதனுடைய அருமை பெருமை அவற்றை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய 6 பாடல்களிலே இல்லறநெறியை எடுத்து கூறியிருக்கின்றார். அந்த நல்ஞானம் என்ன என்பதை பார்க்கலாம். என்ன சொல்றார் பாருங்க. सम्यक श्रद्धाधारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भाम. सम्यक श्रद्धाधारि पुनि புனி அதன் பிறகு, அதாவது நற்காட்சியை பெற்ற பிறகு, சம்யக் தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு, சம்யக் ஸ்ரத்தாதாரி, சம்யக் தரிசனத்தை நற்காட்சியை ஏற்ற பிறகு, அதை பெற்ற பிறகு, புனி பிறகு, சேவகு சம்யக் ஜான், சம்யக் ஞானத்தை சேவிப்பீராக, சம்யக் ஞானத்தை நல்லறிவை போற்றுவீராக. स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन धाम. स्वपर बहु धर्म जुत अर्थ प्रगटावन भाम. जो அந்த நல்லறிவு, சம்யஞானம் என்ற நல்லறிவு, ஸ்வபர அர்த்த பகுதர்மஜித ஸ்வபர அர்த்த, பல்வேறு விதமான தர்மங்களை உடைய தான் மற்றும் புறப்பொருள், இதை பிரகட்டாவன வெளிப்படுத்தி காட்டுவதிலே, அதை பிரகாசிக்க செய்வதிலே, அதை அறிவதற்கு ஆனு என்றால் சூரியன், சூரியனுக்கு ஒப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த நல்லறிவை போற்றுவோமாக. சொல்றார் ஸ்வபர அர்த்த பகுதர்ம ஜுத ஸ்வபர அர்த்த என்று சொல்கிறார். பகுதர்ம ஜுத, பல்வேறு தர்மங்களோடு கூடிய, அநேக தர்மங்களோடு, எண்ணற்ற கணக்கற்ற வரம்பற்ற அனந்த தர்மங்களோடு கூடிய தன்னையும் புறப்பொருள்களையும் பிரகாசிக்க செய்கின்ற, மிளிரச் செய்கின்ற, ஒளிரச் செய்கின்ற, அறிவதற்கு துணை நிற்கின்ற நல்ஞானத்தை நாம் என்ன பண்ணுவோம்? சேவகும், சேவிப்போம். சேவிப்போம் என்றால் என்ன, ஏதாவது அறிவு என்பது ஏதாவது உருவமா என்ன? போய் கையை பிடிச்சு விட, காலை பிடிச்சு விட. சேவிப்போம் என்றால் அறிவை, நல்லறிவை ஏற்போம், போற்றுவோம், அதுதான் அதற்கு. ஆக இங்க பல்வேறு தர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்ன தர்மம்? நமக்கு தர்மம் என்றால் அறம், இல்லறம், துறவரம், இதுதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். விரதம், உபவாசம், இதெல்லாம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். ஆனால் தன்னையும் தானும் பிறப்பொருளும் என்று சொல்றார். எந்த ஒரு பொருளும் இங்க விடல. தானும் புறப்பொருளும் எப்படி இருக்கிறதா? பல்வேறு தர்மங்களோடு கூடி இருக்கிறதா. பல்வேறு தர்மங்களோடு கூடிய தன்னையும் புறப்பொருள் அனைத்தையும். புறப்பொருள் என்றால் தான் தவிர மற்ற அனைத்தும், மற்ற அனைத்து உயிர் தர்மமாக காலம். ஆக இப்படி அனைத்தையும் பிரகாசிக்க செய்வது சம்யஞானம், நல்லறிவு சொல்றார். அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே தர்மம் என்றால் என்ன? தர்மம் என்றால் குணம், ஆற்றல். தர்மத்துக்கு பல பொருள்கள் உண்டு. தர்மம் என்றால் தர்ம திரவியம், தர்மம் என்றால் ஆற்றல், குணம், தர்மம் என்றால் நித்தியம், அனித்தம், ஏக்கம், அநேக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய மாறுபட்ட, அஸ்தி நாஸ்தி என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய மாறுபட்ட குணங்கள், அதற்கும் தர்மம் என்று பெயர். தர்மம் என்றால் குணம் என்று பெயர், தர்மம் என்றால் வஸ்து சுரூபம் என்று பெயர். இப்படி தர்மத்திற்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ஆகையினால இங்கே தர்மம் என்றால் பல்வேறு ஆற்றல்கள் அல்லது குணங்களை உடைய, அதெல்லாம் உயிருக்கு உண்டான குணங்கள், புத்கலத்துக்கு உண்டான குணங்கள், தர்ம காலப்பொருள்களுக்கு உண்டான குணங்கள், எல்லாத்தையும் இங்க தர்மஜுத்தன் என்று சொல்லிட்டார். தர்ம திரவியத்திலும் தர்மம், அதர்ம திரவியத்திலும் தர்மம், ஆகாய புத்கலம் கால திரவியத்திலும் தர்மம் இருக்கிறது, ஆன்ம பொருளிலும் இருக்கிறது.
அந்த அடிப்படையில் அப்படிப்பட்ட பகு தர்மஜத்தை பல்வேறு தர்மங்களோடு கூடிய, அதாவது பல்வேறு குணங்களோடு கூடிய தன்னையும் புறப்பொருள்களையும் ஜோ பிரகட்டாவன பால் எது சூரியனை போன்று பிரகாசிக்க செய்கிறதோ அப்படிப்பட்ட அறிவை நாம் போற்றுவோமாக. இங்க தன்னையும் புறப்பொருளையும் பிரித்தறியக்கூடிய நல்லறிவை போற்றுவோமாக. அதனால்தான் ஸ்வபர அர்த்தம் சொன்னார். எல்லா பொருளையும்னு பொதுவா மத்தாந்திரமா சொல்லல. தான் யார், புறப்பொருள் எது என்பதை தெள்ள தெளிவாக பிரித்தறியக்கூடிய அறிவு, அந்த அறிவை தான் இங்கே நாம் போற்றுவோம் என்று சொன்னார். ஆக தன்னிலும் அனந்த அனந்த குணங்கள் இருக்கின்றன, புறப்பொருள்களிலும் அனந்த அனந்த வரம்பற்ற குணங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றையெல்லாம் தெளிவாக எடுத்து நமக்கு அறிவிக்கக்கூடிய நல்லறிவு, அந்த நல்லறிவை நாம் போற்றுவோம் என்று சொல்லி இனிமேதான் விஷயத்துக்கு வராரு. என்ன சொல்றார் பாருங்க. सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहो में बेर अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होत हूँ युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, சம்யக் சாத்தே ஞான ஹோய். நற்காட்சி எப்பொழுது தோன்றுகிறதோ அதே கணம் அதே சமயம் நல்லறிவும் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்னும் சொல்ல போனால் நற்காட்சியும் நல்லறிவும் ஒரே சமயத்தில் ஏற்படுகின்றன. நற்காட்சிக்கு முந்தைய ஞானம், அதே ஞானம்தான் நற்காட்சிக்கு பிறகும் இருக்கிறது. ஆனால் நற்காட்சிக்கு முந்தைய ஞானத்தை நல்லறிவு என்று சொல்ல முடியாது. நற்காட்சி ஏற்பட்ட உடனே அதே அறிவு நல்லறிவாகிவிடும். நற்காட்சி என்ற முத்திரை அந்த ஞானத்தில் பதிக்கும் பொழுது அது நல்லறிவு என்று சொல்லப்படுது. அதுக்கு முன்பும் பின்பும் இருக்கக்கூடியதுல அறிவுல எந்த பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆனாலும் நற்காட்சி தோன்றாத வரை அந்த அறிவு நல்லறிவு என்று சொல்வதற்கில்லை. அதாவது நற்காட்சி தோற்றுவிப்பதற்காக முயற்சி செய்கிறது அல்லவா? முயற்சி செய்யும் போது எதனால் முயற்சி செய்கிறது? நற்காட்சிக்கு அறிவு கிடையாது. ஞான தர்சன குணத்துக்கு அறியும் தன்மை கிடையாது. அது நம்பும் தன்மை, நம்பும் உணர்வை பெற்றதுதான். அறியும் தன்மை ஞானத்திற்கு தான் உண்டு. அந்த அறியும் தன்மை சரியாக அறிந்தால் நம்பிக்கை சரியாகிவிடும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது அறிதல் புரிதல் சரியாக இல்லாத போது நம்பிக்கையும் தவறாக இருக்கிறது. ஆக அந்த அறிதல் சரியாக தான் யார், புறப்பொருள் எது என்று சரியாக பிரித்தறிகின்ற பொழுது, அதாவது நற்காட்சிக்கு முயற்சி செய்கின்ற உயிர் முதல்ல சுத்த ஞானத்தின் வாயிலாக தன்னையும் புறப்பொருளையும் பிரித்தறிகின்ற முயற்சியில் ஈடுபடும். அது எப்படி முயற்சியில் ஈடுபடுது அதை பற்றியெல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம். அப்படி தன்னுடைய அறிவை செலுத்தி இது நான், இது புறப்பொருள் என்று அறிந்து தெளிந்து தன்னில் நிலை கொண்டு விட்டால் உடனே நற்காட்சி அங்கே செயல்பட்டு விடுகிறது. ஆக அந்த பகுத்தறிவு வருகிறது அல்லவா? அந்த பகுத்தறிவு நல்லறிவா தீய அறிவா என்றால், நற்காட்சி ஏற்பட்டு விட்டால் அது நல்லறிவு, நற்காட்சி ஏற்படவில்லை என்றால், ஏற்படாதவரை அந்த பகுத்தறிவுல ஏதோ குறைபாடு இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால்தான் நற்காட்சி ஏற்படவில்லை. ஆகையினால் அறிவு நற்காட்சி ஏற்பட்ட பிறகும் அதற்கு முன்பும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் நற்காட்சி இல்லாத நிலை வரை அந்த அறிவை நல்லறிவு என்று சொல்வதற்கில்லை. நற்காட்சி ஏற்பட்ட பிறகு அது நல்லறிவு என்று கருதப்படுகிறது. சற்றேறக்குரிய அதற்கு முந்தைய சமயம் பிந்தைய சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவிலே பெருத்த ஒரு மாற்றம் கிடையாது. முயற்சியே செய்யாத அறிவு, அந்த அறிவு தீய அறிவுதான். நற்காட்சிக்கு முயற்சி செய்யாத நிலையில் உடலைத்தான் தான் என்று அறிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அறிவெல்லாம் மித்யா ஞானம், தீய அறிவு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் நற்காட்சிக்கு முற்படும் பொழுது, இந்த கரணலப்தி பிரயோகிக்கும் பொழுது, சுத்த ஞானத்தை ஆன்மாவை அறிவதற்காக பயன்படுத்தும் பொழுது, அதற்கு
புறப்பொருள் எது ஆன்ம பொருள் எது என்பது விளங்கி விடுகிறது. அப்படி விளங்கி விட்டாலும் நற்காட்சி தோன்றும் வரை அந்த ஞானத்தை நல்ஞானம் என்று சொல்ல முடியாது. ஆகையினால்தான் நற்காட்சியும் நல்லறிவும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுவதாக இங்க சொன்னார். ஆக சம்யக்கு சாத்தே ஞான ஹோய், நற்காட்சியுடனேயே ஞானம் ஏற்படுகிறது. அப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தாலும் பின்ன ஆராதோ, ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் ஏற்படுதுன்னா நற்காட்சியை போற்றினாலே போதுமே, நல்லறிவையும் போற்றியதாக கருதலாமே, எதுக்கு இது வேற அது வேற தனித்தனியா அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் அதுக்கு சொல்றாரு, இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் தோன்றினாலும் நல் ஞானத்தையும் தனியாக ஆராதிக்க வேண்டும். ஏன் நல் ஞானத்தை தனியாக ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அது காரணம் சொல்றார். லக்ஷண ஸ்ரத்தா ஜானதுஹு மே பேத அபாதம். ஏனென்றால் நற்காட்சியுடைய லட்சணம் வேறு, நல் ஞானத்தினுடைய லட்சணம் வேறு. இரண்டு வேறு வேறு குணங்கள், அது வேற. தரிசன குணத்தை சார்ந்தது, இது ஞான குணத்தை சார்ந்தது. இங்கே தரிசன குணம் என்பது நம்பிக்கையை லட்சணமாக கொண்டது, அங்கே ஞான குணம் என்பது அறிதலை லட்சணமாக கொண்டது. அறிதலை லட்சணமாக கொண்ட ஞான குணம் வேறு, நம்பிக்கையை லட்சணமாக கொண்ட தரிசன குணம் வேறு. இப்படி இரண்டிலும் வேறு இருக்கு. அது மட்டும் அல்ல, இன்னும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னாக்க சம்யக்கு காரண ஜான காரஜ ஹே சோய். சம்யக்தும் அதாவது நற்காட்சி நல்லறிவுக்கு காரணம், நல்லறிவு காரியம். ஆக காரண காரிய அடிப்படையிலும் இது வேறாகவும் அது வேறாகவும் இருக்கு. ஆக இப்படி தரிசனம் நம்பிக்கையை லட்சணமாக உடையது, ஞானம் அறிதலை லட்சணமாக கொண்டது, தரிசனம் காரணமாக இருக்கிறது, ஞானம் காரியமாக திகழ்கிறது. இப்படி துகுமே பேத அபாதோ, இரண்டிலும் வேறுபாடு காணப்படுகிறது. இந்த வேறுபாட்டில் எந்த விதமான குழப்பமும் கிடையாது. இப்படி வேறுபாடு இருப்பதால் தரிசனத்தை தனியாகவும் ஞானத்தை தனியாகவும் ஆராதிக்க வேண்டும் சொன்னார். யுகபத்த ஹோத்தேஹும், இரண்டும் ஒன்றாக நிகழ்ந்தாலும், காரணமும் காரியமும் இரண்டும் ஒன்றாக நிகழ்ந்தாலும் பிரகாஷ தீபகத்தை ஹோய், எப்படி தீபமும் ஒளியும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்பட்டாலும் தீபம் வேறு ஒளி வேறு என்று நான் அறியப்படுகிறதோ, தீபம் ஒளிக்கு பிரகாசகத்திற்கு ஒளிக்கு காரணமாக திகழ்கிறது. ஆக ஒளிக்கு வெளிச்சத்திற்கு காரணம் தீபம். ஆனால் எப்பொழுது தீபம் ஏற்றப்படுகிறதோ அப்பொழுதே வெளிச்சம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. இரண்டிற்கும் கால வேறுபாடு இல்லை. இருந்தாலும் வெளிச்சத்திற்கு காரணம் தீபமாக எப்படி திகழ்கிறதோ அதே போல்தான் நற்காட்சியும் நல்லறிவும் ஒன்றாக ஏற்பட்டாலும் நல்லறிவுக்கு காரணமாக நற்காட்சி திகழ்கிறது, நல்லறிவு காரியம். தீபம் காரணம், வெளிச்சம் காரியம். அதுபோல என்று இங்கே எடுத்து காட்டுகிறார். இந்த கருத்துக்கள் அனைத்துமே புருஷாசித்தி உபாயத்திலே நாம படிக்க போறோம். அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்களை தான் இங்க அப்படியே எடுத்து வச்சிருக்காரு. பிரதகாராதனமிஷ்டம் தர்ஷன சகபாவினோபி போதஸ்ய லக்ஷண பேதேன யதோ நானாத்வம் சம்பவத்யனயோ சம்யக் ஞானம் காரியம் சம்யக்த்வம் காரணம் வதந்தி ஜினாம் ஞானாராதனமிஷ்டம் சம்யக்த்வானந்தரம் தஸ்மாத் காரணகாரிய விதானம் சமகாலம் ஜாயமானயோரபி தீப பிரகாஷயோரிவ சம்யக்த ஞானயோ சுகட்டம். அதே இப்போ படிச்சதுதான் அப்படியே சம்ஸ்கிருதத்துல 3 ஸ்லோகங்கள்ல இந்த கருத்தை வச்சிருக்காரு. பிரதகாராதனமிஷ்டம் தர்ஷன சகபாவினோப்பி போதஸ்ய, தரிசனத்தோடு கூடியிருந்தாலும் போதஸ்ய ஞானத்தை பிரதக் ஆராதனம் தனியாக ஆராதிக்க வேண்டும். லட்சண பேதேனயத்தோ நானாத்துவம் சம்பவத்தின, ஏனென்றால் லட்சண பேதத்தால் லட்சணம் வெவ்வேறாக இருப்பதால் அதை தனியாகவே ஆராதிக்க வேண்டும். சம்யக் ஞானம் காரியம் சம்யக்தும் காரணம் வதந்தி ஜினாக, ஜினர் பகவானே சொல்லியிருக்கார், சம்யக்தம் காரணம் என்றும்
சம்யக் ஞானம் காரியம் என்றும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையினால் ஞானாராதனம் இஷ்டம் சம்யக்தானந்தரம். ஆகையினாலே காரணம் ஆகிய சம்யக்தத்தை ஆராதித்த பிறகு அதன் காரியமாகிய சம்யக் ஞானத்தை ஆராதிக்க. இங்கேயும் காரண காரியத்தை சொல்றார். ஆகையினால காரணம் முதலிலே ஆராதிக்கப்பட வேண்டும். ஆக அரகந்த நிலை காரியம் என்றால் அரகந்த நிலைக்கு காரணமான பாரிணாமிக பாவம் அது ஆராதிக்கப்பட வேண்டும் முதல்ல. பாரிணாமிக பாவத்தை ஆராதிப்பதால் அதனுடைய காரியமாக அரகந்த நிலை அங்கே தோன்றுகிறது. அரகந்த சித்த நிலைக்கு காரணமாக இருப்பது காரண பரமாத்மா. அந்த காரண பரமாத்மாவை ஆராதிப்பதன் வாயிலாகத்தான் காரிய பரமாத்மாவாகிய அரகந்த சித்த நிலை தோன்றுகிறது. இங்கேயும் அப்படித்தான் காரணமாக சம்யக்தம் இருப்பதால் தான் காரியமாக நல் ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய சம்யக் ஞானம் தோன்றுகிறது. ஆகையினால் சம்யக் ஞானத்திற்கு அல்லது நல்லறிவுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய நற்காட்சி முதலில் ஆராதிக்க வேண்டும் சொல்றார். காரண காரிய விதானம் சமகாலம் ஜாயமானயோரபி. காரண காரியம் இரண்டும் ஒரே காலத்தில் நிகழ்ந்தாலும், அதுதான் தீப பிரகாச தீபமும் ஒளியும் எப்படி ஒரே காலத்தில் இருந்தாலும் தீபத்தை காரணமாகவும் ஒளியை காரியமாகவும் சொல்கிறார். அது போலத்தான் என்று அந்த கருத்து தான் இங்க அப்படியே சேடலாவில் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்ததாக நாம இப்போ 3வது பாடலுக்கு போகலாம். இப்ப இந்த நல்லறிவை ஆராதிக்கணும்னு சொல்லிய பிறகு இந்த நல்லறிவினுடைய பிரிவுகள் என்ன அதற்கு வரும் பாருங்க. தாச பேத தோஹை பரோக்ஷ பரதச்சதி நமாஹி மத் ஸ்ருத தோய பரோக்ஷ அக்ஷமணதே உபஜாஹி அவதி ஞானமண பர்ஜய தோஹை தேச பிரத்யட்சா द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा. தாச பேத தோகை அந்த சம்யக் ஞானத்திற்கு பிரிவு இரண்டாகும். பரோக்ஷ பரதச்சதினமாகி பரோக்ஷ பரதச்சி. பரோக்ஷ ஞானம் பிரத்யக்ஷ ஞானம். பரோக்ஷம் என்றால் பொறிகளால் அறியப்படுகின்றது. மறைமுக ஞானம் பொறி வாயிலாக மனம் வாயிலாக அறியக்கூடியது பரோட்ச ஞானம். பரதட்சி பிரத்யக்ஷ ஞானம் நேர்முகமாக அறியக்கூடியது. ஆக இப்படி நேர்முகமாக அறியக்கூடிய ஞானம் என்றும் மறைமுகமாக வேறொரு கருவியின் துணை கொண்டு அறியக்கூடிய ஞானம் என்றும் இந்த ஞானம் இருவகைப்படும். தினமாகி அந்த இரண்டு ஞானத்துள் பரோட்ச ஞானம் மதி ஸ்ருத தோய பரோக்ஷம். பரோக்ஷம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரிவை உடைய ஞானம் மத்தி ஞானம் சுத்த ஞானம் என்று இருவகைப்படும். ஆக நல்ஞானத்தை இரண்டாக பிரித்தார். பரோட்ச ஞானம் பிரத்யக்ஷ ஞானம், நேர்முக ஞானம் மறைமுக ஞானம், அல்லது மறைமுக ஞானம் நேர்முக ஞானம் என்று பிரித்து பிறகு அந்த பரோட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய மறைமுக ஞானத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறார். மத்தி ஞானம் சுத்த ஞானம். அக்ஷமணத்தை உபஜாகி. ஏன் அதை மறைமுக ஞானம் அந்த பரோட்ச ஞானம் என்று சொல்கிறோம் என்றால் அது நேராக அறிவு செயல்பட்டு பொருளை அறிவதில்லை. அந்த அறிவுக்கு கருவிகள் தேவைப்படுகிறது. கருவியின் துணை கொண்டுதான் அறிய முடிகிறது. ஆகையினால் அதை என்னால நேரா பார்க்க முடியாது. என்ன பார்வை கோளாறு. அதனால கண்ணாடி போட்டுதான் பார்க்க முடியும். கண்ணாடியின் வாயிலாக பார்ப்பதால் என்னால் நேராக பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கண்ணாடி இல்லாம பார்க்க முடியாது. ஆகையினால அதை நேர்முகமாக பார்த்தல் என்று கூற முடியாது. அந்த அடிப்படையில் தான் மறைமுகம்னாக என்ன ஒளிஞ்சுக்கிட்டு பார்க்கறது அப்படி அதுக்கு அர்த்தம் அப்படி இல்லை. புரிந்து கொள்வதற்காக அது மாதிரி சொல்றேன். ஆக இப்ப பரோட்சம் என்று சொல்லக்கூடிய பொறிகள் வாயிலாக கருவிகள் மூலமாக அறியக்கூடிய ஞானம் இருவகைப்படும். மத்தி ஞானம் சுத்த ஞானம். ஏனென்றால் அது அக்ஷய மனத்தை உபஜாகி. அக்ஷய என்றால் பொறிகள், கண்காது மூக்கு முதலான பொறிகள். மனத்தை மனம் என்றால் மனம் உள்ளம் அகம். ஆக இந்த இரண்டாலும் அந்த மத்தி ஞானமும் சுத ஞானமும் தோன்றுகின்றன. சரி, இது பரோட்ச ஞானம் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்ததாக பிரத்யக்ஷ ஞானம். அவதி ஞானமன பரிஜய தோஹை தேச பிரத்யட்சா. இப்ப அந்த பிரத்யக்ஷ ஞானம் நேர்முக ஞானத்தை இரண்டாக பிரிக்கிறார்.
என்ன இரண்டாக அப்படின்னா, ஓரளவுக்கு நேர்முகமாக அறிதல், முழுவதுமாக நேர்முகமாக, பகுதியளவு நேர்முகம், முழுவதுமாக நேர்முகம். பகுதியளவு அப்புறம் முழுமையாக. ஏன் அப்படி சொல்றார்? பொறிகள் இல்லாம தான் பொறிகள் துணையின்றி அறிகின்றன. அப்படி அறிந்தாலும் அனைத்தையும் அறிய முடியுமா என்றால் அனைத்தையும் அறிய முடியாது, ஓரளவுக்கு அறிய முடியும். அப்படி இரண்டு ஞானங்கள். அதுதான் அவதி, மனப்பிரிய ஞானம். இந்த அவதி ஞானமும் மனப்பிரிய ஞானமும் நேராக அறியும். அதற்கு எந்த கருவியும் தேவை கிடையாது. கண்ணு, காது, மூக்கு இவையெல்லாம் எதுவும் பொறிகள் எதுவும் தேவையில்லை. நேராகவே பொருளை அறியக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தது என்றாலும் உலகில் உள்ள அனைத்தையும் அறியுமா என்றால் அறியாது. ஆகையினால ஓரளவுக்கு, பகுதி அளவுக்கு, அதற்கு எந்த அளவுக்கு ஆற்றல் இருக்குதோ அந்த ஆற்றலுக்கு ஏற்ப அந்த எல்லையை வகுத்து கொண்டு அறியக்கூடியது. ஆகையினால அதை தேச பிரத்யக்ஷம், ஏகதேச பிரத்யக்ஷம், பகுதி அளவு பிரத்யக்ஷ ஞானம், நேர்முக ஞானம் என்று சொன்னார். அப்படி அவதி ஞானம், மனப்பிரிய ஞானம். திரவிய க்ஷேத்திர பரிமாணலியே ஜானே ஜிய ஸ்வச்சா. எப்படி திரவியம் எவ்வளவு பொருளை அறிய முடியுமோ அவ்வளவுதான். உலகில் அனைத்து பொருள்களையும், அனைத்து பொருள்களையும் அறிய முடியாது. ஒரு லிமிட் இருக்கு, ஒரு அளவு. க்ஷேத்திரம் அதே போல முக்கால மூலகத்திவனையும் ஒரு இடத்துக்கு உட்பட்டு இவ்வளவு இடம் என்ற தீவுல, ஒரு தீவுல அல்லது ஒரு க்ஷேத்திரத்துல, பரத க்ஷேத்திரத்துல, அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு தான். ஆக இடம், பொருள் இவற்றையெல்லாம் அளவில் கொண்டு இந்த எல்லைக்குட்பட்டு, பொருள்களினுடைய எல்லை, இடத்தினுடைய எல்லை, இதற்கு இந்த இரண்டுக்கும் உட்பட்டு ஜானே ஜே ஸ்வச்சா, எவ்வளவு தெளிவாக அறிய முடியும் அவ்வளவு தெளிவாக, எவ்வளவு அந்த எல்லைக்குட்பட்டு பொருள்களை தெளிவாக அறியும். எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதை அறிய முடியாது. அதற்கென்று எல்லைகள் உண்டு. அவதி ஞானத்துக்கு என்ற எல்லை உண்டு, மனப்பிரிய ஞானத்துக்கு என்ற எல்லை உண்டு. அந்த எல்லைக்குட்பட்டு, அந்த எல்லைக்குட்பட்ட பொருள்களையும், அந்த எல்லைக்குட்பட்ட இடங்களையும், அந்த எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்தையும் தெள்ள தெளிவாக அறியும் ஆற்றல் இந்த அவதி ஞானத்துக்கும் மனப்பிரிய ஞானத்துக்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரத்யக்ஷ ஞானத்தினுடைய இரண்டு, அதாவது பகுதியளவு பிரத்யக்ஷ ஞானத்தினுடைய இரண்டு பிரிவுகளை சொல்லிட்டார். இப்பொழுது முழுமையான பிரத்யக்ஷ ஞானம், முழு ஆற்றல் படைத்த நேர்முக ஞானம், அது என்ன? அதுதான் வாலறிவு. அந்த வாலறிவை பத்தி இப்ப சொல்ல போறார். சகல திரவிய கே குண அனந்த பரிஜாய அனந்தா जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण यही परमामृत जन्म जरा मृति रोग निवारण सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंता सकल द्रव्य के உலகில் உள்ள எல்லா பொருள்களுக்கும் 6 வகையா பிரிச்சிருக்கிறோம். ஆனால் அனந்த பொருள்கள். அப்படிப்பட்ட அனைத்து பொருள்களுக்கும் அனந்த குணம், சகல திரவியக்கே அனந்த குண அனந்தா பரிஜாய, அனைத்து பொருள்களுக்கும் அனந்த குணங்களும் அனந்த பரியாயங்களும் உள்ளன. அனைத்தையும் ஏகே கால ஜானே, கேவலி பகவந்தா ஏகே கால பிரகட் ஜானே, கேவலி பகவான் இவ்வனைத்தையும் ஒரே சமயத்தில் ஒரு சேர ஒருங்கே அறிவார். இதுதான் சகல பிரத்யக்ஷம். முழுமையாக நேர்முகமாக எந்த கருவினுடைய துணையும் இன்றி முக்கால மூலக பொருள்கள், அதனுடைய அனந்த குணங்கள், அதனுடைய அனந்த பர்யாயங்கள் எல்லாவற்றையும் பிரதி சமயம், ஒவ்வொரு சமயமும் தெள்ள தெளிவாக அறியக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அறிவு, அது கேவல அறிவு, கேவல ஞானம். அதை கேவலியாக இருக்கக்கூடிய பகவான் அந்த ஞானத்தை பெற்று அனைத்தையும் அறிகிறார். இப்படி ஞானத்தினுடைய பிரிவை சொன்னார். என்னென்ன பிரிவு? பரோட்சம், பிரத்யக்ஷம். பரோட்சத்துல மதி ஞானம், சுத ஞானம். பிரத்யக்ஷத்துல அவதி ஞானம், மனப்பிரிய ஞானம் இரண்டும் பகுதி அளவு பிரத்யக்ஷம். கேவல ஞானம் முழுமையான பிரத்யக்ஷம்.
இதுல மத்தி ஞானம், சுத்த ஞானம், அவதி ஞானம், மனப்பிரிய ஞானத்துக்கெல்லாம் இன்னும் பிரிவுகள் நிறைய இருக்கு, உட்பிரிவுகள்லாம் இருக்கு. அதையெல்லாம் இங்க அவர் சொல்லல, சுருக்கமாக சொல்லிட்டார். அந்த உட்பிரிவுகள் எல்லாம் நாம பின்னாடி படிக்கலாம், தத்துவாசூத்திரம் போன்ற நூல்கள் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். ஆக இப்படி இந்த நல்ஞானத்தை பத்தி சொன்னார். ஆனா இங்க நல்ஞானத்தை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னதால தீய ஞானமாக திகழ்கின்ற மத்தி சுத்த அவதி இதை அவர் சொல்லலை. கும்பத்தி ஞானம், கும்பசுத்த ஞானம், அவதி ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய தீய மத்தி ஞானம், தீய சுத்த ஞானம், தீய அதாவது மித்யாதிஷ்டி இருக்கக்கூடிய மத்தி சுத்த அவதி ஞானங்கள் எல்லாம் தீயவை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோம். அவதி ஞானமும் மித்யாதிஷ்டி கூட இருக்கு. ஆகையினால மித்யாதிஷ்டிக்கு அவதி ஞானம் இருந்தா அவதி ஞானம் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நாம் நினைச்சா அப்படியே மிரண்டு போயிருந்தெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவதி ஞானம், மனப்பிரி ஞானம் இருக்கும் வரை கேவல ஞானம் தோன்றாது, அதையும் தெரிஞ்சு. ஆகையினால அவதி ஞானம், மனப்பிரி ஞானம் செயல்பாட்டில் இருக்கும் வரை, அதை செயல்படுத்தும் வரை கேவல ஞானம் கூட ஏற்படாது. சுத்த ஞானம் வாயிலாகத்தான் கேவல ஞானம் தோன்றும். ஆகையினால இதெல்லாம் வித்தி சித்தியில வர்றது, அவ்வளவுதான். மித்யாதிஷ்டிக்கே அவதி ஞானம் இருக்குல்ல, மனப்பிரிய ஞானம் மித்யாதிஷ்டிக்கு இருக்காது. ஆனா சாதாரண அவதி ஞானம் மித்யாதிஷ்டிக்கும் இருக்கின்றது. ஏற்கனவே நாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். அதனால நாரகர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஞானம் அவதி ஞானம் தான், மித்யாவதி ஞானம் தான். அதே போல தேவர்கள்ல கூட நவகிரகம் வரை இருக்கக்கூடிய மித்யாதிஷ்டி தேவர்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய அவதி ஞானம் தீய அவதி ஞானம் என்ற குமதி அவதி ஞானம் தான். ஆகையினால அதை இப்போ அவர் சொல்லலை. ஏன் சொல்லலைன்னா இங்க அவர் நல்ஞானத்தை தான் சொல்லணும்னு ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லிட்டு வர்றார். ஆகையினால நற்காட்சியை சொன்ன பிறகு நல்லறிவை சொன்ன காரணத்தினால் நல்லறிவிலே அந்த மூன்றும் வராது என்பதை கருத்தில் கொண்டு அதை பற்றி அவர் எதையும் சொல்லலை. ஆக இப்படி கேவல ஞானம் என்றால் என்ன அதை சொல்லிட்டார். அதாவது முழுமையான நேர்முக அறிவு, அதுதான் கேவல ஞானம், அதுதான் சகல பிரத்யக்ஷம், முழுமையான நேர்முக அறிவு உடைய ஞானம் என்று சொல்றார். அதுக்கப்புறம் இந்த நல் ஞானத்தினுடைய மகிமையை சொல்ல வர்றார். என்ன சொல்றார்? ஞான சமானன ஆன ஜகத்துமே சுக கோகாரண. இந்த ஞானத்தை போல ஆன அந்நிய ஒரு பொருள் உலகத்திலே இன்பத்தை தரக்கூடியது வேறொன்றும் கிடையாது, வேற எந்த பொருளும் கிடையாது. இன்பத்தை தரக்கூடியது, இன்பத்திற்கு காரணமானது அறிவுதான், ஞானம்தான். ஞானம் தவிர வேறொரு பொருள் இன்பத்தை அளிக்கக்கூடியது அல்ல. நாங்க ஏசி இன்பத்தை அளிக்கலையா, அல்லது சுவையான உணவை உட்கொள்கிறோம் அது இன்பத்தை அளிக்கவில்லையா, இனிமையான பாட்டை கேட்கின்றோம் அது இன்பத்தை அளிக்கவில்லையா, இதை பார்க்கிறோம் அதை பார்க்கிறோம் அதெல்லாம் இன்பத்தை அளிக்கவில்லையா, என்ன அழகாக பேசுகிறார்கள் மேடையிலே, சிரிக்க சிரிக்க வயிறு குலுங்க குலுங்க சிரிக்கிறார்களே அதெல்லாம் இன்பம் அல்ல இல்லையா? நீங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரி நீரசமா சுவை இல்லாமையே இதே மாதிரியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, ஒரு துள்ளல், ஒரு அள்ளல், ஒரு கிள்ளல், அப்படி இப்படி அதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒரு ஒரு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே சுவாரஸ்யமா பேசுங்க, சிரிக்க வைங்க, குழுங்க குழுங்க சிரிக்கணும், துள்ளல் வேகம் தான், எல்லாம் சரிதான். இது எல்லாம் இருந்து அறிவு இல்லை என்றால் அதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? அழகான காட்சி பார்வை இல்லாதவன் எப்படி ரசிக்க முடியும்? கண்ணில்லை என்றால் இந்த மாதாரகத்துல இருந்து நினைக்கிறேன், கண் இல்லாதவன் தன்னுடைய அழகான மனைவி, துள்ளல் அழகு, எழில் கொஞ்சம் அழகுமிக்க ஒரு மனைவியை பெற்றிருந்தாலும் கண்ணில்லாதவன் அதை எப்படி ரசிக்க முடியாது? அந்த அழகை எப்படி ரசிக்க முடியாது? பார்த்து ரசிக்க முடியுமா? முடியாதில்லை. அதே போல ஓமை அழகான கனவை கண்டான், ஆனால் மற்றவரிடம் சொல்லி அதை மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு பேச வாயில்லை. அதுபோல
துள்ளல் அல்லல் எல்லாம் இருக்கு உலகத்துல எல்லாம். மியூசிக் போட்டு ஜும் 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 ஜம் ஜும் குதிக்கிறதெல்லாம் இருக்கலாம். எல்லாம் இருந்தாலும் அதை அறிகின்ற ஞானம் இல்லை என்றால், டம்மு டம்முன்னு போட்டு அடிக்கிறாங்களே ட்ரம்ம, பலவிதமான வாத்திய இசைக்கருவிகளை, அந்த இசைக்கருவிகளுக்கு ஏதாவது அதனால இன்பமோ துன்பமோ இருக்கா? அது எகிரி எகிரி குதிக்குதா, துள்ளுதா, ஆடுதா, பாடுதா? அடிச்சா சத்தம் மட்டும் வருது அதுல இருந்து, பிரதித்வனி, அவ்வளவுதான். அதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு முடியாது. அதையெல்லாம் என்ஜாய் செய்வது எது, அதையெல்லாம் அறிந்து இன்புறுவது எது என்றால் அறிவு பொருள் தான். அறிவு இல்லை என்றால் எதை செய்து என்ன, எது இருந்து என்ன புரியும்? ஆக அனைத்து விதமான இன்பத்தையும் அள்ளி தருவது, அனுபவிக்க வைப்பது இந்த அறிவுதான் என்பதை நாம் அறியாமல், அறிவின் அருமை பெருமைகளை புரிந்து கொள்ளாமல், ஜடப்பொருள்களையும் அல்லலையும் துள்ளலையும் குதிப்பதையும் எதிர்வதையும் சிரிப்பதையும், இப்படி இதைத்தான் பெரிதாக நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர ஞானத்தின் பெருமையை அறியவில்லை. ஆக அந்த ஞானத்தின் பெருமை அருமை பெருமையை அறிந்து இவ்வளவு ஆற்றல் படைத்ததா என்பதை உணர்ந்தோம் என்றால், இந்த அள்ளல் துள்ளல் என்னங்க, முக்கால உலகத்திலும் என்னென்ன பண்ணுமோ அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் அறிந்து விடலாம். ஐயோ இது தெரியலையே அது தெரியலையே, இந்த கவலையே தேவை கிடையாது. அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம். எனவே அது அது புறம் சார்ந்தது. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஞான சமானன ஆன ஜகத்துமே சுகப்போ காரணம். இன்பத்திற்கு காரணம் ஞானத்தை போன்று வேறொரு பொருள் உலகத்தில் இல்லை. இஹி பரமாமிருத ஜென்ம ஜரா மிருதி ரோக நிவாரண, ஜென்ம ஜரா மிருதி ரோக நிவாரண இஹி பரமாமிருத். பிறப்பு இறப்பு மூப்பு என்று சொல்லக்கூடிய கொடிய நோய், இந்த கொடிய நோயை போக்குவதற்கு பரம அமுதமாக திகழ்வது இந்த ஞானம், மாபெரும் அமுதம். இந்த ஞான அமுதத்தை பருகியவர் இனி பிறக்க மாட்டார், மூப்பு அடைய மாட்டார், இறக்க மாட்டார். எல்லாத்தை விட கொடுமை முதுமைங்க, எல்லாத்தை விட கொடுமை பிறப்பதும் இறப்பதும். ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்திருக்கும். ஆக இந்த பிறப்பு இறப்பு மூப்பை ஒத்த கொடுமை வேற கிடையாது. நாங்கெல்லாம் பிறந்தாச்சு, எங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்கு, நாங்க இப்ப இளைஞர்கள், நீங்க பாட்டுக்கு வயசானவங்க மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு எல்லாரையும் இதே மூழ்கடிக்கிறீங்களே, பேஜார் பண்றீங்களே. இளைஞர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் புத்துணர்வோடு பேசுங்க. இளமை எவ்வளவு நாளைக்கு? அதன் பிறகு ஏங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், இன்னைக்கு சொல்லுங்க, ஜாலியா இருக்கிறதுக்குன்னா அப்புறம் அப்புறம். இப்படிதான் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஒரு கோடி அல்ல, 1000 கோடியும் அல்ல, அனாதி காலமாக எத்தனையோ இளம் பருவங்களை எல்லாம், கணக்கில் அடங்காத எண்ணில் அடங்காத வரம்பற்ற இளமையை எல்லாம் கண்டு துய்த்து அனுபவித்து எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு வந்திருக்கிறோம். சரி, இந்த இளமையில மட்டும்தான் என்ன தொடர்ந்து தொல்ல முடியுமா என்ன? எவ்வளவு நேரம் தொல்ல முடியும்? எவ்வளவு நேரம் உணர்ச்சியோடு செயல்பட முடியும்? எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம், அப்புறம் எல்லாம் சோர்ந்து போக வேண்டியது. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆட்டம் பாட்டம், அப்புறம் உடனே சொல்லிடுது, நான் உனக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேன்னு உடலும் சொல்லிடுது. எவ்வளவுதான் இளைஞரா இருங்க, எவ்வளவு நேரம் தொல்ல முடியும்? எவ்வளவு நேரம் ஆட்டம் போட முடியும்? எவ்வளவு நேரம் கடைசியில சிரிச்சு சிரிச்சு வயிற்று வலி வந்துடுது. ஆக இதெல்லாம் நம்முடைய செயல் அல்ல. அதுதான் நல்லா காட்டுது உடல்.
ஆனா நாம் இன்னும் எது எது மேலேயோ மோகத்தை வைத்துக் கொண்டு எதிலையோ ஆழ்ந்து கொண்டு அதுதான் வேண்டும், இதுதான் வேண்டும், இப்படித்தான். என்ன அழகா பேசினார், என்ன அழகா 1 மணி நேரம் போனதே தெரியல. சிரிச்சு சிரிச்சு. அப்புறம் அதே அந்த சிரிப்பான பேச்சை ஒரு 2 நாள் கழிச்சு போட்டு பார்த்தா சிரிப்பு வராது. அவ்வளவுதான். அதுக்கு அந்த நேரத்தோட அதுக்கு போச்சு மகிழ்ச்சி. ஆனால் இந்த அறக்கருத்துக்களை நீங்கள் எத்தனை முறை படித்தாலும் அத்தனை முறையும் அதிலே புதிய புதிய கருத்துக்கள் வரும். நான் அங்க படிக்கும்போது படிச்சேன். திரும்பவும் இங்க வகுப்புகளிலேயும் 2 3 தடவை படிச்சாச்சு. அப்படி இருந்தும் கூட நான் மட்டும் அல்ல, கேட்பவர்கள் கூட அதை தான் சொல்றாங்க. எங்களுக்கு இப்படி சொல்லித் தரலையே, இப்ப இப்படி சொல்றீங்களே. அப்படிலாம் யாருக்கும் அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட யாரும் எதையும் சொல்றதில்லை. அப்ப அவ்வளவுதான் வரணும்னு இருந்தது. 2வது முறை 3வது முறை படிக்கும் பொழுது கூட எவ்வளவு அறியாமை விலகுகிறது. அடடா, நாம அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி சொல்லிட்டோமே, இது எப்படி. ஆக இது மாதிரி காமெடி எல்லாம் இருக்குமா? நான் 2 தடவை 3 தடவை பார்த்தேன். அப்புறம் வேற மாத்து, இதே தான் எத்தனை தடவை. அதுல அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல இருக்காது. இது அப்படி அல்ல. ஆகையினால் நிலையான இன்பத்தை தரக்கூடியது எப்பொழுதும் பிறப்பு இறப்பு மூப்பு வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, எப்பொழுதும் இளமையாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதினால், அந்த எப்பொழுதும் இளமை உணர்வை தருவது, இளமையை தருவது, இளமையை அளிப்பது, தொடர்ந்து அனந்த காலம் வரை இந்த பிறப்பிறப்பு மூப்பு இல்லாத அப்படிப்பட்ட இளமையை அள்ளி தருவது இதுதான், இந்த ஞானம்தான். நீங்க எவ்வளவுதான் படுக்கையில கிடந்தாலும் சரி, வயதாகி முடியாம கையை தூக்க முடியாத காலை தூக்க முடியாம கிடந்தாலும் அப்பொழுதும் ஞானம் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஞானத்திற்கு மூப்பு கிடையாது, ஞானத்திற்கு இறப்பு கிடையாது, ஞானத்திற்கு பிறப்பு கிடையாது. ஞானம் என்றும் இளமையானது. இந்த இளமையை தெரிந்து கொள்ள சொன்னால் 60 வயசு 70 வயசுல கூட இளமை உணர்வுகளை வச்சுங்கிறாங்க இல்ல, பாக்குறோம் இல்ல, உணர்வுகள் இளமையா இருக்குது இல்ல. ஆக வயசாகி போனதால உடல் தான் ஒத்துழைக்காதை தவிர உணர்வுகளிலே ஒரு இளமை உணர்வு, துள்ளல் எல்லாம் உணர்வுகள்ல இருக்க முடியும். ஆக அந்த அதுக்காக உணர்வுகள் துள்ளல் அப்படின்னாக நாம வேற மாதிரி போயிடக்கூடாது. ஆன்ம அறிவினுடைய ஆற்றல் என்ற துள்ளல். தப்பான வழியெல்லாம் சில பேர் போயிடுறாங்க 60 70 வயசுல கூட. அந்த மாதிரி துள்ளலை நான் சொல்லுவேன். ஆக ஆன்மாவில் ஏற்படக்கூடிய அறிவு துள்ளல், உணர்ச்சி துள்ளல், புத்தளம் சார்ந்த உணர்ச்சி துள்ளலை இங்க நான் சொல்லல. ஆக அப்படிப்பட்ட அறிவு துள்ளலை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் உண்மையான இன்பத்திற்கு காரணம். அதுதான் இங்க சொல்றார். இது போன்ற ஒரு அமுது தேவ லோகத்திலையும் கிடைக்காது, வேற எங்கேயும் கிடைக்காது. ஆக பரம அமிர்தம் என்று சொல்றார், பரமாமிர்தம். ஏனென்றால் அங்க கிடைக்கக்கூடிய அமுது கூட இறப்பை தடுக்காது, ஆயுளை குறைக்காது, ஆயுளை நீட்டிக்கவும் செய்யாது. எவ்வளவு காலம் இருக்கணும் அவ்வளவு காலம் இருந்துட்டு கடைசி 6 மாசத்துல படாத கஷ்டத்தைப்பட்டு வேதனைப்பட்டு திரும்பி வரணும். ஆனால் இந்த ஞான அமுதை பருகியவருக்கு பிறப்பு இறப்பு மூப்பு என்ற இப்படிப்பட்ட பிணிகள் எதுவும் இல்லாமல் என்றும் இளைமை, என்றும் புத்துணர்வு, என்றும் அனந்த சுகம், அனந்த சுகம், நிலைத்த இன்பம், கவலை எதுவும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட இன்பத்தை அள்ளித்தரக்கூடிய அமுதமாக, மாபெரும் அமுதமாக திகழ்வது இந்த நல்ஞானம் என்று சொல்கிறார். ஆக அந்த நல்ஞானத்தை, அறிவினுடைய ஆற்றலை புரிந்து கொள்ளணும். சரி, பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ண சொல்றாரு. कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो।
என்ன சொல்றப்ப, ஞானத்தினுடைய ஆற்றல் என்ன, ஞானம் எப்படிப்பட்டது, இதனால் என்ன பயன் என்பது அழகா சொல்றார். கோட்டி ஜென்ம தப தபே ஞான வின கர்ம ஜரேச்சே. கோடிக்கணக்கான பிறவிகளிலே தவம் செய்து தவம் செய்து தவம் செய்து நல்லறிவு இல்லாமல் எவ்வளவு வினைகளை கழித்தார்களோ, நல்லறிவு நற்காட்சி நல்லறிவு இல்லாமல் மித்யா தவத்தை மேற்கொண்டு எவ்வளவு காலம் வரை தவத்தால் வினையை உதிர்த்தார்களோ, கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில், ஒன்றென்று சொல்ல, இதெல்லாம் குந்த குந்த நூல்கள் இருந்து எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார். இதெல்லாமும் நாம பின்னாடி படிக்க போறோம். அஷ்டபாவடத்துல வருது. கோட்டி ஜென்ம தப தபே, கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் தபங்களை செய்தும் கூட கர்மஞ்சரேஜே, எவ்வளவு வினை வீழ்த்தப்பட்டதோ, எவ்வளவு வினையை உதிர்த்தார்களோ மித்யாதிஷ்டி தபஸ்விகள், ஞான வினான்னு சொல்லிட்டார். நல்லறிவு இல்லாமல், நல்லறிவுனா நற்காட்சி நல்லறிவு இல்லாமல் எவ்வளவு தவம் மேற்கொண்டு எவ்வளவு வினைகளை உதிர்த்திருந்தாலும் அவ்வளவு வினைகளை, அப்படிப்பட்ட தவங்கள் எதையும் செய்யாமல், ஞானி கே சினமாகி சினமே திரிகுப்தித்தே சகஜட்டரே, ஞானியாக இருக்கக்கூடியவன், நற்காட்சியையும் நல்லறிவை பெற்ற ஒருவன் கணப்பொழுதிலே அவ்வளவு வினையையும், தவத்தால் எவ்வளவு வினைகளை கோடிக்கணக்கான பிறவிகளிலே உதிர்த்தாரோ ஒருவர், ஒரு மித்யாதிஷ்டி, அத்தனை அளவு கோடிக்கணக்கான பிறவிகளிலே உதிர்த்த வினை உதிர்ப்பை நல்லறிவை பெற்ற ஒருவன் கணப்பொழுதிலே உதிர்த்து விடுவார். இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? நற்காட்சி நல்லறிவை பெறவே, அதனுடைய பயனை பெறுவதற்கு. ஆக இந்த பிறவியிலே நாம் நற்காட்சியையும் நல்லறிவையும் பெறக்கூடிய தகுதியை முழுமையாக பெற்றிருக்கின்றோம். கோடிக்கணக்கான பிறவியிலே தவம் செய்து தவம் செய்து உபவாசம் செய்து கடும் தவம் வெயிலிலேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் செய்தெல்லாம் நல்லறிவு இல்லாமல் எவ்வளவு வினைகளை உதிர்த்தீர்களோ, நல்லறிவை பெற்று நற்காட்சியோடு கூடிய நல்லறிவை பெற்ற அந்த கணமே ஒவ்வொரு கணமும் அவ்வளவு வினைகளையும் உதிர்த்து விட முடியும். இதை தெரிந்து கொள்ளாமல் நாம எங்கெங்கோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுல இன்னொன்றும் யோசிக்கணும். நற்காட்சியோடு கூடிய நல்லறிவுக்கு இவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கிறது என்றால், இந்த நற்காட்சியையும் நல்லறிவையும் நாம எப்படி யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்? ரொம்ப சிம்பிளா, ஒண்ணுமே, கோயிலுக்கு போயிட்டா நற்காட்சி, விரதம் இருந்துட்டா நற்காட்சி, உபவாசம் இருந்துட்டா நற்காட்சி, சாஸ்திரம் படிச்சா நற்காட்சி, பூஜை பண்ணா நற்காட்சி, விதானம் பண்ணிட்டா நற்காட்சி. இப்படியாக நற்காட்சியையும் நல்லறிவு இவ்வளவு எளிமையா நாம வச்சுட்டு இருக்கிறோம். எல்லாரும் எல்லா தர்மத்தை சார்ந்தவங்க அவங்கவுங்க தர்மத்தையும் அவங்கவுங்க அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நாமளும் அது மாதிரி பண்றோம். நற்காட்சி என்றால் என்ன? நல்லறிவு என்றால் என்ன? அது எப்படி பெறுவது? வெறும் ஒரு முயற்சியும் இல்லாம நாமெல்லாம் சமயக் திருஷ்டி சிராவகன்னு சொல்லிக்கிறதுல அது எப்படி? அது அப்படி சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயக் திருஷ்டி சிராவகனுக்கு தவம் செய்யாமலேயே கணப்பொழுதுல கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் தவம் செய்து உதிர்த்த வினையை கணப்பொழுதுல நம்ம எல்லாம் உதிர்த்திட முடியுமா? அப்படி அல்ல பொருள். ஆகையினால் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள், கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் தவம் செய்து செய்து விதித்த வினைகளை ஞானியாக இருக்கக்கூடியவன், நற்காட்சியாளன், நல்லறிவாளன் கணப்பொழுதில் உதிர்த்து விடுவான் என்றால், அந்த நற்காட்சியும் நல்லறிவும் எப்படிப்பட்டது, எத்தகைய ஆற்றலை கொண்டுள்ளது? அப்படிப்பட்ட நற்காட்சியையும் நல்லறிவையும் நாம் பெற்றிருக்கின்றோமா? அதற்குண்டான முயற்சியை செய்திருக்கின்றோமா? செய்திருந்தால் வரவேற்கத்தக்கது. இல்லை என்றால் செய்ய முடியும். இதை செய்யாமல் நாம துறவரத்தை செய்ய முடியும் என்று எப்படி கருதுவது? நற்காட்சியை பெற முடியாது, நல்லறிவை பெற முடியாது என்று எண்ணினால்
நம்மால் எப்படி இல்லற ஒழுக்கத்தையும் துறவற ஒழுக்கத்தையும் பின்பற்ற முடியும்? அது இதைவிட கடினமாகத்தானே இருக்கும். ஆக இதை பெறாமல் அதை நாம் செய்திடலாம், எல்லாம் நாம சாமியார போயிடலாம் அப்படின்னா, அப்படி போவதால் அது உண்மையான துறவாக இருக்காது, உண்மையான அறமாக நெறியாக இருக்காது. ஆகையினால்தான் சொல்றார், ஞானத்திற்கு நல்ஞானத்திற்கு கணப்பொழுதில் அஞ்ஞான தபஸ்விகள் செய்த கோடிக்கணக்கான பிறவிகளில் செய்த அந்த வினை உதிர்ப்பை ஞானியாக இருக்கக்கூடியவன் கணப்பொழுதிலே அழித்து. பரத் சக்கரவர்த்தி உதாரணம். கணப்பொழுதில் அந்த முகூர்த்தத்துல முடிச்சுட்டாரு, கேவலி ஆயிட்டாரு, ஆதி வினைகள் நான்கையுமே அழிச்சிட்டாரு. சமயக் திருஷ்டியா இருக்கும் பொழுதே அது வினை உதிர்ப்பு கணந்தோறும் இருந்து கொண்டே இருந்தது. அதனால்தான் பிறந்ததுமே கேவலியாக முடிஞ்சது. ஆக இப்படி அவ்வளவு ஆற்றல் மிக்கது நற்காட்சியும் நல்லறிவும். இதை வெறும் சாதாரண நம்பிக்கை, சாதாரண அறிவு என்பதாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் எல்லாம் சமயக் திருஷ்டி சிராவகன் என்று கருதி கொள்வதை சிந்தித்து முடிவெடுக்கணும். அந்த நற்காட்சி எத்தகையது என்பதை ஏற்கனவேவும் பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். சந்திரபிரப தீர்த்தங்கரர் காவியம் ஸ்ரீ புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்தும் அதனுடைய விரிவாக நாம இன்னும் பின்னாடி இதே பரமாகமத்துல படிக்கவும் போவோம். ஆக ஞானி கே சினம் மே திரிகுப்தி தே சகஜ தெரிவு. ஞானி நல்லறிவாளன் 3 மனோச்சன காயங்களை அடக்கி ஆண்டு அமைதியாக இருந்து அந்த ஆன்ம சுரூபத்திலே ஆழும் பொழுது, ஆன்ம தியானத்தை தர்ம தியானத்தை மேற்கொள்ளும் போது கணப்பொழுதிலே அதையெல்லாம் வீழ்த்தி விட முடியும்னு சொல்றாரு. அதான் சொல்ல முனிவிருத்த தாரு அனந்த பார கிரேவக உபஜாயோ. கோடிக்கணக்கான பிரிவிலே தவம் சொல்லுத செய்து உதிர்த்த வினையை ஞானி கணப்பொழுதில் உதிர்த்து விடுவான்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப அடுத்து இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, முனிவிருத்த தாரு அனந்த பார. முனி நிலையை துறவரத்தை அனந்த முறை ஏற்றிருக்கின்றோம். நேரா நிகோத்திலிருந்து ஜீவனை விட்டுடுங்க. ஒரு முறை வந்து திரும்பவும் போய் திரும்பவும் வந்து இப்படி எல்லாம் பிறந்து கொண்டிருக்கல. நித்திய நிகோத்திலிருந்து டைரக்டா வந்தது இப்பதான் வந்ததுன்னா அது அனந்த முறைன்னு அதுக்கு வராது. ஆனால் நித்திய நிகோத்திலிருந்து வந்து எத்தனையோ உயிர்கள் மீண்டும் நிகோதத்துக்கு செல்லுகின்றனவே, அந்த உயிர்கள் எல்லாம் இப்படி எத்தனை முறை வெளியிலே வந்து மீண்டும் சென்று மீண்டும் வந்து மீண்டும் சென்று இப்படி வந்த காலகட்டங்களிலே அனந்தவாறு முனிவிரத்தார் அனந்த முறை முனி தர்மத்தை ஏற்று போற்றிருக்கக்கூடும். அனந்த முறை கிரைவேகம் வரை சென்று பிறந்திருக்கக்கூடும். பாருங்க, சில பேர் சொல்ல 8 முறை முனி தர்மத்தை பண்ணிட்டாக்க அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா மோட்சம் தான் சொல்றாங்க. இங்க அனந்த முறை முனி தர்மத்தை ஏற்றும் கூட நைவேக்கிரேகம் வரை சென்றும் கூட நிஜ ஆத்ம ஜான பினா சுக லேசன பாவேன்றாரு. அனந்த முறை கூட ஒருத்தர் முனிவராகி கூட மோட்சம் போகாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இருக்க முடியும்னு சொல்றாரு. இது இவர் மட்டும் சொல்லல, குந்தகுந்தரும் சொல்லியிருக்கிறார். அது எப்படி அப்படின்னா, முனி தர்மம் என்றால் அதை 8 முறை ஏதோ ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க. அது உண்மையான பாவத்தோடு கூடிய அக ஒழுக்கத்தோடு கூடிய பாவலிங்கி முனிவருக்கு அது சொல்லப்பட்டது. புற ஒழுக்கத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு சம்யக்தம் இல்லாத நிலையில் நீங்கள் எவ்வளவு முறை மித்யாதிஷ்டி நிலையிலே முனிவராக ஆகிய அப்படிப்பட்ட முனியை எத்தனை முறை அடைந்திருந்தாலும் மேக்சிமம் நவகிரகம் வரலும் போகலாம். அதுக்கு கூட காரணம் இந்த முனி தர்ம புற ஒழுக்கம்தான். ஆக புற ஒழுக்கத்தின் காரணமாக நவகிரகம் வரலும் போய் வரலாம். ஆனாலும் அவ்வளவு தூரம் போயும் சுகலேசன பாவித்த சிறிதளவு லவலேசம் கூட துளியளவும் கூட தன்னுடைய ஆத்ம ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால் துளியளவும் இன்பத்தை இந்த உயிர் பெறவில்லை. மீண்டும் மீண்டும் பிறவிலேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் எதற்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்? எதை நாம் அடைய வேண்டும்? எதை முதலில் அடைய வேண்டும்?
இதற்குண்டான முயற்சியை செய்யாமலேயே நாம எதையோ செய்துவிட்டு திருப்தி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அதையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் எதற்கு முன்னுரிமை, எது தர்மம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது, அந்த தொடக்கத்தை நாம் தொட்டிருக்கின்றோமா? இதை அறியாமல் பெரிய பெரிய சாதனைகளை எல்லாம் செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். எவ்வளவு முறை முனி தர்மத்தை மித்யாத்வ நிலையில் இருந்து கொண்டு முனி தர்மத்தை துறவரத்தை போற்றினாலும் கூட சமயக்தம் இல்லை என்றால், புறத்திலே குணங்கள் 28 குணங்களை போற்றினாலும் அகத்திலே சமயக்தம் இல்லை என்றால் நவகிரகம் போகலாம். ஆனால் ஒரு சிறு துளி அளவும் உண்மையான இன்பத்தை அந்த உயிர் அடையவில்லை. ஏனென்றால் அந்த உயிர் ஆன்ம ஞானத்தை பெறவில்லை. இதெல்லாம் விளக்கமாக நாம் மோட்சமார் பிரகாசத்தையும் படிக்க போறோம். ஆக இந்த இடத்தில் தான் நாம சிந்திக்கணும். நற்காட்சி, நல்லறிவு இதைவிட மிகவும் ஆற்றல் மிக்கது. பொய்த்தவத்தை விட, பொய் வேடத்தை விட, பொய்யான துறவை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் பன்மடங்கு ஆற்றல் மிக்கது உண்மையான நற்காட்சியும் உண்மையான நல்லறிவு. நற்காட்சி நல்லறிவு, நிச்சய நோக்கில் சொல்லப்பட்ட நற்காட்சி நல்லறிவு அந்த பொய் துற ஒழுக்கத்தை காட்டிலும் பன்மடங்கு ஆற்றல் படைத்தது என்பதை இங்கு அழகாக இவர் மட்டும் இல்லை, பல ஆச்சாரியர்களும் இதையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கருத்து தான் இவரும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகினால நிஜ ஆத்ம ஜான பின ஆன்ம ஜானமின்றி சுகலேசன பாவை சிறிதளவும் இன்பத்தை துளியளவும் இந்த உயிர் பெறவில்லை என்று சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட நல்லறிவையும் நற்காட்சியையும் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டியிருக்கிறது. எனவே அதை அடைவதற்கு என்ன முயற்சி எப்படி செய்ய வேண்டுமோ அந்த முறையிலே அந்த முயற்சியை செய்து அதை அடைந்து விட்டால் மீதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். எஸ்கலேட்டர்ல போய் முதல் படியில காலை வச்சுட்டோம்னா சரியா அது நேரா கொண்டு போய் சேர்த்துரும். எங்க போய் சேரணுமா? அது தெரியாம சுத்தி 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 எங்க சுத்தி வந்தாலும் சென்று சேர வேண்டிய இடத்தை சேர முடியும். என்ன செய்யணும், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் சொல்றார். ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग या पोलख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वे जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो दधि समानी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, அந்த நல்லறிவை பெற வேண்டும், நற்காட்சியையும் நல்லறிவை பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி ஜினவர கத்தித்த தத்துவ அபியாச கரி. ஜினேஸ்வரனால் சொல்லப்பட்ட அப்படிப்பட்ட தத்துவங்களை அபியாசம் செய்யுங்கள், பயிற்சி செய்யுங்கள். ஏனென்றால் ஞானம் எங்கிருந்து வரும்? இங்கிருந்து வராது, இங்கிருந்து தான் வரணும். ஆக இங்கிருந்து வரக்கூடிய ஞானத்தை இங்கு பயிற்சி மேற்கொண்டால் தானே பெற முடியும். வெளியிலே பயிற்சி மேற்கொள்வதால் எப்படி பெற முடியும்? எனவே பகவானால் அருளப்பட்ட ஜினேஸ்வரனால் அருளப்பட்ட தத்துவங்களை, தத்துவ நூல்களை எதையோ படிக்கிறோம், எதையோ ஆழணும்னு பார்க்கிறோம், எதையோ மூழ்கி போறோம். பஞ்சகல்யாணத்துல கூட வேற நிகழ்ச்சிகளுக்கு தான் நமக்கு முக்கியத்துவம். என்ன செய்யறது? அப்ப எப்பதான் நாம நல்காட்சியும் நல்லறிவையும் பெறுவது? அதை ஒரே வழி இங்க தான் சொல்லிட்டார். யாருக்கு நற்காட்சி நல்லறிவு பெற்று பிறவா நிலையை அடைய வேண்டுமோ, நல்லொழுக்கத்தோடு சேர்ந்து வீடு பெற்றை அடைய வேண்டுமோ அவர்கள் இங்க இதை செய்யுங்க. எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேணாம், நாங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண போறோம், ஐயத்தக்கன்னு குச்சிட்டு இருக்க போறோம்னா குச்சிட்டு இப்படியே இருங்க. என்ன எவ்வளவு நாளைக்கு இருங்க. தாத்தே ஜினவர கதித தத்துவ அபியாச கரீஜி. ஆகையினால் இதை நன்கு பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள். தத்துவத்தை தெளியும் வரை, தெள்ள தெளிவாக உணர்ந்து அறியும் வரை பயிற்சி தவிர வேற என்ன இருக்கு? தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ணணும்? படிக்கணும்.
எதுவரை படிக்கணும், எதுவரை தேர்ச்சி பெறவில்லையோ அதுவரை படிக்கணும். வேற என்ன பண்றது? படிக்காமையே தேர்ச்சி பெற முடியுமா? படித்தால்தான் தேர்ச்சி பெற முடியும். ஒரு முறை படித்தோம், தேர்ச்சி பெறவில்லை, திரும்பவும் தேர்ச்சி பெறும் வரை புரியும், தெளிவாக புரிந்து தேர்ச்சி பெறும் வரை படிக்கிறது தவிர வேற ஒன்றும் வழி கிடையாது. அதே போலதான் இங்கே நற்காட்சி நல்லறிவை பெறும் வரை ஆகம நூல்களை படிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை. பகவானால் அருளப்பட்ட தத்துவ கருத்துக்களை பயிற்சி மேற்கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்பதை சொல்லார். அப்படி அபியாச கரீஜை, அதை நன்கு பயின்று சம்சயவே பிரம மோக தியாகயா போல கலீஜை, சிறிதும் சந்தேகம் இல்லாமலும் விபரீதம் இல்லாமலும் மயக்கம் இல்லாமலும் அப்படிப்பட்ட தூய அறிவை பெற்று தன்னை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஆன்மா எது என்பதை சந்தேகமும் விபரீதமும் மயக்கமும் இன்றி தெளியுங்கள். ஆபோலகல் ஈஜை, தன்னை தான் அறிந்து கொள்ளுங்கள். தன்னை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது, விபரீதமாகவும் தன்னை அறிந்து கொள்ளக்கூடாது, ஏதோ ஒன்று என்று ஏனோ தானோ அறிந்து கொள்ளக்கூடாது. உறுதியாக திட சிந்தையோடு நிலைத்த நம்பிக்கையும் நிலைத்த ஞானத்தையும் ஆன்ம ஞானத்தையும் பெற வேண்டும். இதுதான் அவர் சொல்றார். இது தவிர வேறு வழி கிடையாது. அது மட்டுமல்ல, அடுத்த 2 வரியில என்ன சொல்றாரு பாருங்க. யகுமானுஷ பரியாய சுகுல சுனிவே ஜினவாணி, இந்த மனித பரியாயம், இந்த உயர்ந்த குலம், இந்த ஜனவாணியை கேட்பதற்குண்டான அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆரோக்கிய நிலை, இக விதிகையே நமிலே சுமணி ஜோ உததி சமானி, இப்படிப்பட்ட ஒரு நல் வாய்ப்பு இப்படியே வீணாகிவிட்டால், அள்ளலிலும் துள்ளலிலும் குதிப்பதிலும் அதிலும் இதிலுமாக அழித்து விட்டால், இக விதிகையே, இப்படியே இது சென்று விட்டால், ஜடம் சார்ந்தே வாழ்க்கையை கழித்து விட்டால், புறம் சார்ந்தே வாழ்க்கையை கழித்து விட்டால் என்ன ஆகும்? எப்படி விலைமதிப்பற்ற ஒரு மாணிக்கத்தை, ரத்தினத்தை கடலிலே வீசி எறிந்து விட்டு அதன் பிறகு அதனுடைய மகிமை தெரிந்து, ஐயோ நான் கடல்ல வீசிட்டேன்னு எவ்வளவுதான் கதறி அழுதாலும் வீசப்பட்ட மாணிக்கத்தை, வயசப்பட்ட ரத்தினத்தை திரும்ப பெற முடியுமா? அதே போல்தான் நல்லதொரு வாய்ப்பு இப்பொழுது கிடைத்திருக்கிறது. இந்த நல்லதொரு அரிய வாய்ப்பு, ரத்தினம் போன்ற இந்த அரியதொரு வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் இந்த ரத்தினத்தை வீணாகவே கடலில் வீசி விடுவது போல, இந்த சம்சார இன்பத்திற்காக, புலன் நுகர்ச்சிக்காக, புலன் இன்பத்திற்காக இதை செலவழித்து அழித்து விட்டால் மீண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை, இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு, இப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி நமக்கு கிடைக்குமா என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள். அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார். இதை வீணாக இப்படியே கழிக்காமல், இதை பெற்ற பிறகு நீங்க எப்படியாவது போகும். நற்காட்சியை நல்லறிவையை பெற்ற பிறகு அந்த துள்ளல் எல்லாம் எங்கேயும் போயிட போறதில்லை. தானாவே அதனுடைய உண்மை என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். எனவே இதை வீணாக கழிக்காமல் இந்த ஜனவாணியை, இந்த ஜனவரத்தை, பகவானால் அருளப்பட்ட இந்த தத்துவத்தை தெள்ள தெளிவாக பயின்று நற்காட்சி நல்லறிவை பெறுவோமாக என்று கூறிக்கொண்டு, வாய்ப்பை நழுவ விடாமல் இதை முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லி, நானும் அதிலே ஒருவனாக கருதி இன்றைய வகுப்பை இதோடு நிறைவு செய்கின்றேன். இதையெல்லாம் படிக்கும்போது சில நேரத்தில் உணர்ச்சி வசமா நம்ம அறியாமலே எவ்வளவு அழகா தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார். நாம் ஏன் இன்னும் விழிக்காமல், விழிப்படையாமல் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோமே என்ற வருத்தமும் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கு. ஆகையினால முழு முயற்சியோடு இதிலே இறங்குவோம், வெற்றி பெறுவோம், பிறவா நிலைக்கு, நிலைத்த இன்பத்திற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்படுவோம் என்று கூறி, வாங்க
இந்த 2 குழந்தைகள் இன்றைய வகுப்பு சார்ந்த 6 பாடல்கள். அதை படிங்க. அழைத்தமைக்கு நன்றிங்க ஜி. வீடியோ ஆன் பண்ணுமா? ஆன்ல தான் இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் தெரியுதா? ஒரு நிமிஷம் இருமா, ஒரே நிமிஷம் இரு. தெரியுது. சரி ஜி. அனைவருக்கும் நற்காட்சி ஜெயஜினேந்திரா. ஷஹடாலா 4ஆம் கேடயம். ராகம் பாகேஸ்வரி. 49வது பாடல் விஞ்ஞானத்தின் தோற்றம். யாரே ஒருவர் நற்காட்சி தன்னை அடைந்த பிறப்படே பாரே போற்றும் நஞ்ஞானம் பரிதி நீகற்காத நீகற்க தோன்றிடுமே தூரே உள்ள சுடர்த்தானும் தன்னை துலக்கி அதன் பின்பே சீராய் பொருளை விளக்கல் போல் சீவன் முதலா துலங்கிடுமே. 50வது பாடல். நல்ல ஞானமது எந்த போதிலுமே நல்ல காட்சியோடு தோன்றுமே சொல்லின் அவிரண்டும் சுடரும் ஒளியுமென தோன்ற நிரப்பினுமே வேறாவா அல்களில் தோறு காட்சியாவதுமே ஐயமின்றியதை நம்புதல் ஒல்களின்றியதை நம்பிவதை வைத்ததையே உர்க்கமின்றறிதல் ஞானமாம். 51ஆம் பாடல். நேரே அறிதல் பொறிவழி அறிதல். பொறிகள் துணையிலா தோன்றும் ஞானமேன புகழ்வர் ஒன்றினையே மற்றது பொறிகள் சார்ந்துவர தோன்றும் ஞானமென புகழ்வர் 2 வகை அறிவீரே மறையறிவதும் நேரின் அறிவதும் என்ன மாதவர்கள் மொழிவாரல் வரால் அறியுமவதி மணப்பரிய ஞானங்களும் வடிவமெல்லையுள்ளடங்குமால். 52வது பாடல். சகல
பிரத்யட்சமும் ஞானமும். சகல பொருள்களையும் சார்ந்து நிற்கவரும் சகல குணங்களையும் முடிவில்லா சகல மாறுகைகளானவையறிதல் சகல நேரறிவு என்பரால் மிகவும் மேலதேன நல்ல ஞானத்தினின் மேதினிக்கணொன்றிலையே சுகமுமீந்து பவ பிணிகள் நீக்குவது சுத்த ஞானமேனும் அமுதமே. நன்றி. அடுத்தது அக்கா தொடங்கி. பக்தவரகம் ரைட். நன்றி. பாடல் Mute off, Leah. கேக்குதா ஜி? கேக்குது. வீடியோ ஆன் பண்ணுமா? வீடியோ ஆன்ல தான் இருக்கா? சரி, ஓகே. வீடியோ வருதா? ஒரு நிமிஷம் இரு, ஒரு நிமிஷம் இரு. ஜெயந்த் அசோக்குமார் அதுதானே இருக்கா? ஆமா 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 பெரியப்பா. ரைட். இப்ப வீடியோ ஆன்ல தாங்க. அப்பா இது பண்ணு. பாடல் 53 நஞ்ஞானத்தின் மகிமைகள். கோடி கோடி பவம் யாவும் செய்தவர். Remove spotlight now. இது பண்ணுமா? ஓகே. கோடி கோடி பவம் யாவும் செய்த. வீடியோ வரலையே, அப்படியே ஸ்டாண்டா நிக்குது. Network bandwidth is low. பாகுபலின்ற பேர்ல இருக்கிறது ஸ்பாட்லைட் இருக்கீங்களா? Jayant Ashokkumar's network. பெரியப்பா ஜினவாணி பாகுபலியம் அப்படின்ற ஐடியா பின் பண்றீங்களா பெரியப்பா? பண்றோமா? இப்ப பாரு. ஓகே பெரியப்பா. வீடியோ தேவா? தெரியுதுமா. பாடல் 53 நஞ்ஞானத்தின் மகிமைகள். கோடி கோடி பவம் யாவும் செய்தவ கோன்மையாலழிக்கும் வினைகளை கேடிலாத நல்ல ஞானமேறியவர்க்கு கேண்மை மூவகையின் குத்தியார்
ஓட செய்திடுவார் ஒரு கணத்தினிலே. ஓர்குவீர் அறிவில் முனிவரன் வேடந்தன்னை கொடு பகற்பமிழ்கிறே அகம் வரை சென்றுள்ளார். பாடல் 54. மானிட பிறவியின் மாண்புகள். அருகர் அருளிய தத்துவங்களே ஆசரத்தெழுந்தோதுதல் பரிவின் பிறரையும் மோத வைத்திட பகவன் ஆத்துமனை காணுதல் ஒரு விலாதிதனை ஆற்றல் மானிடா உத்தம குல அல்பதாம் இரிய திடனே அரதனத்தினையே கடல் தனில் மேகமோ. பாடல் 55. நன்றிங்க ஜி. அருமை, நல்லா பண்ணீங்கம்மா. கண்டினியூ பண்ணுங்க. கேக்குதா ஜி? கேக்குது கேக்குது. நல்லா பாடுனீங்க, 2 பேருமே ரொம்ப நல்லா பாடுனீங்க. ஓகே, மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம். நன்றிங்க ஜி. நன்றி நற்காட்சி ஜி. நற்காட்சி, நன்றி. கேட்டுதா ஜி நான் பாடினது? கேட்டுதுமா, நல்லா கேட்டுது. 2 பேர் பாடினதுமே நல்லா தெளிவா இருந்தது. கொஞ்சம் பக்தாமராவ் கொஞ்சம் அந்த வீடியோ ஏதோ ப்ராப்ளத்தால கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு, தவிர பாடினதெல்லாம் நல்லா கேட்டது. தேங்க்யூ ஜி. தேங்க்யூ ஜி. பக்தாமரம் நல்லா இருந்ததுமா, 2 பேருமே நல்லா இருந்தது. தேங்க்ஸ் பெரியப்பா. தேங்க்யூ அங்கிள். சரி, வேற யாராவது டவுட் இருக்கா? ஒன்றும் டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல. சரிங்க, ஓகே. சமயக் தர்ஷன் ஜி, சமயக் தர்ஷன், அந்த 4ஆம் இதுல கேடயத்துல 50வது பாட்டோட ஹெட்டிங் இல்லைங்க ஜி. அப்படியா? 50வது பாட்டு என்ன பாட்டு? ஆமா, 49லயே 49ல ஞானத்தின் தோற்றம் இருக்கு. ஆமாங்க ஜி. அதான் அந்த தலைப்பே தான் இதுக்கும். ஓகேங்க ஜி, அதோட கண்டினியூஷன். அதனோட கண்டினியூவேஷன் மாதிரி, அதனால விட்டேன். ஓகேங்க ஜி, நன்றிங்க ஜி. வேற ஏதாவது யாருக்கு டவுட் இருக்கா? வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். மங்கள வாழ்த்து. திங்கள் மும்மாறி பெய்க திருவரம் வளர்க செங்கோல் நன்கினி தரிசனாள்க நாடெல்லாம் விளைக மற்றும் எங்குள அறத்தினோரும் இனிதோழி வாழ்க எங்கள் புங்கவன் பயந்த நன்னூல் புகழ்வு பொலிக முக்கிய. அனைவருக்கும் வணக்கம். சமயக் தர்ஷன். நன்றி சார்.